व्हेरी गुड मॉर्निंग क्लास. लास्ट लेक्चरला आपण चॅप्टर स्टार्ट केलं होतं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 अँड 18. ओके. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं चॅप्टर आहे आपला. याचं वेटेज आहे 6 आहे 8 कंपल्सरी 6 मार्क्सला आहे आणि विथ ऑप्शन हा 8 मार्क्सला चॅप्टर आहे. इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, बिग चॅप्टर आहे. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17 अँड 18. आता ग्रुप्स पिरियडिक टेबलमध्ये जे व्हर्टिकल लाईन्स आहेत दे आर कन्सिडर ॲज अ ग्रुप्स अँड जे हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत दे आर कन्सिडर ॲज अ periods. Okay, so there are total 18 groups in the periodic table and there are total 7 period in the periodic table. Okay, that is the group and periods of the periodic table. Okay, so modern form of the periodic table consists of 18 groups and total 7 periods are there. So that was the, so this belongs to the inorganic chemistry. Then first of all here we have to learn three groups are here. So group number 16, group number 17, group number 18. Last lecture we had seen the introduction of this particularly group number 16. The group number 16 consists of, okay, let's start with the 16 consists of 16 have a oxygen, sulfur, selenium, then tellurium and last polonium. That was the group number 16. Group number 17 consists of here now this sulfur, this oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So this family or this is called the oxygen family, or these are also called the chalcogens. What is chalcogens? The ore forming, which form a ore. Now this oxygen is about most abundant of the element on the earth. It contains 20.90, around 21% by volume in the air and 46.6% by a mass. Okay, that was the most important gas or most important element in the earth, on the earth or in the earth. Okay, so here then second is a sulfur. So what happened the sulfur? The it is occur mainly in combined form as a sulfate, a gypsum and Epsom salt. Okay, so हा जो आहे ना sulfur, it will occur as a gypsum or Epsom. So what is gypsum? Calcium sulfate. And what is Epsom? It is a magnesium sulfate. So or a barium sulfate. Then a lead sulfate. Okay, PBS, that is the galena, and copper pyrite CuFeS2 or zinc blend ZnS. So it will combine with the metal. That sulfur is combined with the metal. Now selenium and tellurium found as a metal selenides and tellurides or in a sulfide ore. आता sulfide ore मध्ये जे selenium आणि tellurium occur होतील. आणि लास्ट जो आहे आपला that is the polonium is a radioactive element. It is a radioactive decay product of thorium and uranium. Thorium and uranium चा decomposition product है polonium. Okay, so this is the group number 16. Now group number 17 consists of, group number 17 consists of, so let's start with the 17 here. This is 16. Now 17 consists of fluorine, chlorine, bromine, iodine and last astatine. Okay, so this is the group number 17 of fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. So let's start with this group number 17. Now fluorine occur mainly as an insoluble fluoride. आता फ्लोरीन काय? सो इनसोल्युबल फ्लोराइड आहे. आता फ्लोरोस्पार आहे, क्रायोलाइट आहे, फ्लोरापेटाइट आहे, दॅट इज अ CaF2, then Na3AlF6, that is the cryolite. So very small quantity is present in the soil. आता फ्लोरीन कुठे सॉइल मध्ये प्रेझेंट आहे, वॉटर मध्ये प्रेझेंट आहे, प्लांट मध्ये आहे, बोन्स मध्ये आहे, टीथ मध्ये आहे, सी वॉटर मध्ये आहे, जे सी वॉटर आहे त्याच्यामध्ये आहे. देन इट कंटेन्स सोडियम क्लोराइड डिपॉझिट्स ऑफ ड्राईड अप सी बेड्स कंटेन्स सोडियम क्लोराइड. जे आपण कॉमन सॉल्ट खातो दॅट इज द सोर्स ऑफ दिस पर्टिक्युलरली sodium chloride. Then carnallite, KCl, MgCl2. Marine life also contains iodine in their system. Okay, iodine पण present आहे. So this is the
Astatine is last member of the halogen family, is radioactive and has a half life period 8.1 hour. ओके, ॲस्टॅटिन काय रेडिओक्टिव्ह एलिमेंट आहे आणि बाकीचे सर्व मग आपल्याला कंबाईन फॉर्ममध्ये मिळतील. देन पुढचा आहे आपला ग्रुप नंबर 18. आता ग्रुप नंबर 18 मध्ये काय, पहिला आहे आपला हेलियम, देन निऑन यानी, देन आर्गॉन, देन krypton, then xenon, and last one is a radon. एक एलिमेंट जास्त आहे याच्यामध्ये, हेलियम ह्याच्यामध्ये कन्सिडर केलं आपण ॲज अ ग्रुप नंबर 18. ओके, द एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड noble gases. These are considered as a noble gases or rare gases. Noble gases or rare gases. Their abundance in the air is around 1% by volume. हे जे सर्व आहेत त्यांचे अबंडन्स किती आहे, 1% बाय व्हॉल्यूम आहे. ओके, देअरफॉर दे आर कन्सिडर द रेअर गॅसेस आणि सर्व गॅसेस स्टेटमध्ये आहेत, त्यामुळे दे आर कन्सिडर ॲज अ रेअर गॅसेस. ओके, द मेन सोर्स ऑफ द हेलियम इज अ नॅचरल गॅस. हेलियम अँड निऑन आर फाउंड इन अ मिनरल्स ऑफ रेडिओक्टिव्ह ओरिजिन. आता हेलियम आणि निऑन काय रेडिओक्टिव्ह ओरिजिन आहे त्यांचं, नॅचरल प्रोडक्ट आहे. देन नॅचरल गॅसेस आहे. देन xenon and radon are the rarest element of the group. हा xenon आणि रेडॉन रेअरेस्ट आहे याच्यामध्ये. ओके, डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियमचं डीके प्रोडक्ट आहे. सो दीज आर द एलिमेंट्स, देअर ऑकरन्स. ओके, आता याच्यानंतर इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16, 17 and 18. आता पुढचा पॉईंट आहे आपला याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. लेट स्टार्ट विथ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय पाहतोय, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके, लेट स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. आता इथं कसं पाहतोय आपण, कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता कंडेन्स फॉर्ममध्ये म्हणजे फुल फॉर्ममध्ये लिहायचं नाही, तर काय करायचं आपल्याला, त्याला कंडेन्स करायचं, त्याला स्मॉलर करायचं, लिहायला सोपं जाईल. ओके, सो पहिला या ग्रुप 16 दॅट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सिजन फॅमिली और चॅल्कोजेन फॅमिली. ओके, ऑक्सिजन फॅमिली और चॅल्कोजेन फॅमिली. लेट स्टार्ट विथ दिस ऑक्सिजन. ॲटॉमिक नंबर 8 आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर पाहिलं आपण, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4. 1s2 2s2 2p4. आता जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर ग्रुप 16चं पाहिलं आपण, तर दॅट विल बी द ns2 np4. जनरल ns2 np4 आहे. ओके, सो दॅट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16चे जेवढे एलिमेंट्स आहेत त्याचे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, ns2 np4. आता कसं आहे ते आपण पाहूया आता पुढे. ओके, ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 8. मग त्याचं कम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल, दॅट इज 1s2 2s2 किती झाले 4 2p4 4 + 2 6 6 + 2 8. हा झाला कम्प्लीट. पण आता इथं काय करतो आपण, कंडेन्स लिहितोय. आता कंडेन्स कसं लिहायचा, तर नोबेल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते आपल्याला त्याचा बेस कन्सिडर करायचा आणि मग लिहायचं. आता इथं सर्वात पहिला रेअर गॅस एलिमेंट आहे हेलियम, त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 2. सो 2 इलेक्ट्रॉन कन्सिडर केले आपण इथं, 2s2 2p4, कारण हा काय आपला याचा कॉमन याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आउटर मोस्ट शेलचं आहे कोरचं, दॅट इज ns2 np4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्रुप 16. ओके, हेलियमला आपण काय केलं, ब्रॅकेट केलं. सो ह्याचे 2 इलेक्ट्रॉन, हे 2 4 आणि हे 4 8. सो हा कंडेन्स आपण नोबेल गॅसचं कॉन्फिगरेशन यूज करून आपण त्याला कंडेन्स फॉर्ममध्ये आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहितो आहे. आता हे छोटे एलिमेंट्सला काही प्रॉब्लेम नाही, पण ज्यावेळेस एलिमेंट्स ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होत जाईल 16 34 52 84 जे आहेत, तर त्यावेळेस लिहिताना तो आपल्याला 84 इलेक्ट्रॉन्सचं डिस्ट्रीब्युशन लिहावं लागेल. ओके, विच इज डिफिकल्ट. देअरफॉर वी कॅन यूज द कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फिगरेशन. ओके, सो हेलियम आहे. नंतर ऑक्सिजन नंतर आहे सल्फर. सल्फरचा ॲटॉमिक नंबर आहे 16. ओके, आता 16 आहे तर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 असं त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येईल. दॅट इज 1s2 2s2 2p6. 2p6 नंतर काय येणार 3s2 3p4. कारण ns2 np4 काय आहे त्याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मग इथं 3s2 3p4 आला, इथं 2s2 2p4 आला, खाली गेलं की 4s2 4p4, त्यानंतर 5s2 5p4 आणि लास्ट 6s2 6p4. ओके, आपण पाहूया त्याच्यामध्ये. हे झालं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता 1s2 2s2 2p6 किती इलेक्ट्रॉन झाले 6 + 2 8 8 + 2 10 आणि 10 कशा आहे 10 इलेक्ट्रॉन ॲटॉमिक नंबर कोणाचा निऑनचा. देअरफॉर याच्यासाठी आपण काय लिहू शकतो निऑन, याच्यासाठी निऑन. आणि मग राहिलं काय 3s2 3p4. दिस विल बी ॲज इट इज. आलं लक्षात. हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं लिहितो आपण. आणि इथं काय केलं आपण याचं घेतलं 1s2 आणि इथे याच्यासाठी निऑन घेतला. आता पुढच्या इलेक्ट्रॉनला काय होईल आर्गॉन येईल, त्याच्या पुढच्याला क्रिप्टॉन येईल, त्याच्या पुढच्याला झेनॉन येईल. पाहता सल्फर नंतर पुढचं आहे सेलेनियम SE. सेलेनियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 34. ओके, आणि त्याच्यासाठी मग पुढचा निऑनच्या नंतर काय येतो आर्गॉन. आर्गॉन किती आहे आर्गॉन हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 18. सो 18च्या पुढचे इलेक्ट्रॉन्स आपण याच्यामध्ये लिहितोय. दॅट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आणि 3p6 नंतर 3d10 4s2 4p4 प आर्गॉन. आर्गॉनचा ॲटॉमिक नंबर आर्गॉनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. हे 10 हे 12 आणि हे 6 18. हे लिहायच्याऐवजी आपण काय केलं कंडेन्समध्ये फक्त डायरेक्ट आर्गॉन घेतलं. आणि आता 3p6 नंतर कोणता सबशेल येतो दॅट इज 3d. सो हिअर वी कॅन राईट 3d10 कारण डीची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी किती आहे 10 इलेक्ट्रॉनची आहे. सो दॅट नेक्स्ट 4s2 4p4. सो 4s2 4p4 काय त्याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ns2 np4. सो दॅट विल बी द हे 18 हे 10 18 10 + 28 प्लस हे 2 30 आणि हे 4 34. ओके, सो इट विल बी क्लिअर. इथपर्यंत क्लिअर सेलेनियम. आता पुढचा आहे आपला दॅट इज द टेलुरियम. ओके, आपण आता टेलुरियमचं पाहूया. पाहिजे पुढं लिहितो सेलेनियम नंतर टेलुरियम. टेलुरियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 52. आता 52 आहे तर त्याच्या पुढचा आर्गॉनच्या नंतर काय येतो क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉनचा ॲटॉमिक नंबर 36. ओके, आणि 36च्या नंतर इथं काय येणार मग 4d10. आता इथं 3s2 होता, इथं काय येणार 4s2 सॉरी इथे 4s2 होता 4s2 4p5. हा येणार आपला 5s2 5p4. ओके, क्रिप्टॉन किती आहे 36. 36 + 10 किती झालं 36 + 10 46. 46 + 2 48. 48 + 4 52. ओके, सो क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4. आणि लास्ट आहे आपला दॅट इज टेलुरियम नंतर पोलोनियम. ॲटॉमिक नंबर आहे याचा 84. आता 84 जर लिहायचं म्हणलं तर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4f14 5s2 5p6 6 5d10 6s2 6p5 4f14 असं आपल्याला ते लिहावं लागेल. सो त्याच्याऐवजी आपण काय लिहितोय डायरेक्ट झेनॉन घेतो इथं XE झेनॉन. झेनॉनचा ॲटॉमिक नंबर किती झेनॉन हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 54. झेनॉनचं किती आहे 50. हेलियमचा 2 निऑनचा 10 आर्गॉनचा 18 क्रिप्टॉनचा 36 झेनॉनचा 54. सो 54 आहे. आता याच्यानंतर इथं 4f14
4f14 का, तब f ची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी 14 इलेक्ट्रॉनची आहे. सो 4f14 5d10 6s2 6p4 5d10 6s2 6p4. सो टोटल झेनॉन किती आहे आपला, झेनॉन 54. 54 प्लस 14 किती, 64 68 68 प्लस 10 78 78 प्लस 2 80 and 80 plus 4 84. So that will be the 84. So this is the condensed electronic configuration of group 16. लक्षात येते का पहा, ऑक्सिजन 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 52 आणि पोलोनियम 84. So this is the condensed electronic configuration of a group 16. आता त्याच्यानंतर पुढचा आहे आपला ग्रुप 18 एलिमेंट्स. आता ग्रुप 18 मध्ये काय आहे, तर ग्रुप 18चं जे काय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ते आहे NS2NP5. NS2NP5 म्हणजे हा जो आहे ना NS2 हा कॉमन राहील आणि NP4च्या ऐवजी NP5 एक इलेक्ट्रॉन फक्त इथं ॲड होईल. म्हणजे याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आता ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजनच्या पुढचा आहे फ्लोरिन. तर फ्लोरिनचा ॲटॉमिक नंबर 9 आहे, तर काय येईल 1s2 2s2 2p5. हा काय हेलियम 2s2 2p5. लक्षात येते का पहा, सेम हेच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. इथं तुम्हाला लिहून दाखवतो पहा, तुमच्या लक्षात येईल. पुढची फॅमिली आहे आपल्याला ग्रुप नंबर, हा आपण क्लिअर करू इथं. बाकीचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज होणार नाही, पहा लक्षात घ्या. ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 17 आणि ग्रुप 17 स्टार्ट होतो फ्लोरिन पासून. पहिला आहे फ्लोरिन, फ्लोरिनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 9, हेलियम 2s2. आता याचं जनरल इलेक्ट्रॉन NS2NP5. आउटरमोस्ट शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतील, 7 इलेक्ट्रॉन्स. प्रिव्हियस केसमध्ये किती होते, 6 इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 16 मध्ये 6 आहे, ग्रुप 17 मध्ये 7 आहे आणि ग्रुप 18 मध्ये लास्ट व्हॅलन्स शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय NS2NP5 असणार. सो लास्ट आपण फक्त पीचं चेंज करतोय. सो इथं पहा, इथं 4 होतं, तर इथं मी आता काय घेतोय 5. 1s2 2s2 2p5. इथे पण काय होईल, हा हेलियम 2s2 2p5 होते का पहा. 5 आणि 2 7 आणि 2 9. दॅट इज अ फ्लोरिन. ओके, आता पुढचं पहा, पुढचं आहे आपलं फ्लोरिन नंतर क्लोरीन. ओके, आता क्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 17. आता 17 आहे, तर आपल्याला निऑनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज करावं लागेल इथे. ओके, सो लेट्स सी. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10, 10 plus 2 12, 12 plus 5 17. आहे 17, येस. आता निऑनचा ॲटॉमिक नंबर 10, 10 प्लस हे 3s2 3p. आता हे 10 आहे, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 7. सो दॅट विल बी 5 3p5. सो दॅट विल द निऑन 3s2 3p5. पुढचा आहे क्लोरीन नंतर आहे ब्रोमीन. ब्रोमीनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 35. एक एक फक्त ॲड होतो. ऑक्सिजन 8 होता तर फ्लोरिन 9 आहे, सल्फर 16 होता तर क्लोरीन 17 आहे, सेलेनियम 34 होता तर ब्रोमीन 35 आहे, तिथं टेलोरियम 54 होता तर आयोडीन 53 आहे आणि तिथं पोलोनियम 84 आहे तर तिथं ॲसिटेन 85 आहे. ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन ॲड होतो कारण एक ग्रुपने नंबर वाढला आहे. तो 16 होता तर हा 17. तो एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट व्हॅलन्स शेलमध्ये वाढतो. सो आर्गॉन 3d10 4s2 4p4. आता 4p4च्या ऐवजी काय येतं 4p5. दॅट इज द ओनली चेंज इन दिस पर्टिक्युलरली. आर्गॉन 3d10 4s2 4p5. ओके, सो टोटल आर्गॉन किती आहे, आर्गॉन इज अ 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो 18 प्लस 10 28, 28 plus 2 30, 30 plus 5 35. After bromine, next is a iodine. Now iodine having atomic number 53. Okay, so iodine having 53, so that will be argon
we are using krypton 4d10 5s2, here only 4p5, 4p5. Okay, then after iodine next is a astatine, astatine atomic number 85. Okay, now xenon 4f14 5d10 6s2 6p5. काय केलं चेंज, फक्त आपण जो पी सबशेल आहे त्या पी सबशेलमध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन ॲड केला, जो की लास्ट हॅलोजन फॅमिलीमध्ये तो NH2NP4 होता, हॅलोजन फॅमिलीमध्ये तो NH2NP5 आहे. ओके, दॅट इज द बेसिक डिफरन्स और बेसिक चेंज इन दिस पर्टिक्युलर ग्रुप 16 and 17. कम्पॅरेटिव्ह स्टडी करायचं नेहमी लक्षात ठेवा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय करायचं, एक ग्रुपचं आपलं जर परफेक्ट असेल तर मग दुसऱ्या ग्रुपचं म्हणजे 16चं जर तुम्ही परफेक्ट केलं तर तुम्हाला 70चं इझी जाईल, 70चं केलं तर 80चं इझी जाईल. ओके, आता पुढचं पाहतोय आपण, दॅट इज ग्रुप नंबर 18, लास्ट आहे ग्रुप 18. याचं NH2NP6 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि एलिमेंट्स आहे याच्यामध्ये. पहिला आहे आपला हेलियम, देन आहे आपला निऑन, देन आहे आपला आर्गॉन, देन आहे आपला क्रिप्टॉन, देन आहे आपला झेनॉन आणि लास्ट आहे आपला रेडॉन. ओके, आता हेलियम आहे, हेलियम किती आहे 1s2, हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर 2. निऑनचं किती आहे, निऑनचं 10, निऑनचं 10 आहे, तर आपण हेलियम घेणार त्याच्यामध्ये कंडेन्स फॉर्ममध्ये हेलियम. हेलियम किती आहे 2, 2s2 2p6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. आता आर्गॉन आहे, तर आर्गॉनला आपण काय घेणार, निऑन त्याच्यामध्ये घेणार 3s2 3p6, निऑन 10 आहे आणि हे 8 18, आर्गॉन 18. हेलियम 2, निऑन 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36. ओके, क्रिप्टॉनचा ॲटॉमिक नंबर 36. सो आर्गॉन घेतला आपण 3d10 4s2 4p6. इथं ऑक्टेट कंप्लीट आहे, ग्रुप 18 एलिमेंट्समध्ये काय आहे, ऑक्टेट कंप्लीट आहे. 6 + 2 8, व्हॅलन्स शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहे, त्याच्यामुळे हा जनरली रिॲक्ट पण होत नाही बऱ्याचशा केमिकल रिॲक्शनमध्ये. ओके, 36 आहे. झेनॉनचं किती आहे इथं 36, क्रिप्टॉन 36 आहे, आर्गॉन 80 आहे, झेनॉनचं आहे 54, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6. क्रिप्टॉन किती आहे, तर क्रिप्टॉन 36 आहे, 36 + 10 46, 46 + 2 48, 48 + 6 54. आणि लास्ट आहे रेडॉन. सो रेडॉनमध्ये झेनॉन घेतोय 4f14 5d10 6s2 6p6. सो रेडॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे इथं 86. सो इथं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपलं कंप्लीट झालं. कंडेन्स फॉर्ममध्ये आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेतलं. ओके, काय काय पाहिलं आपण, ऑक्सिजन फॅमिली पाहिली, ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेल्युरियम पोलोनियम. हॅलोजन फॅमिली पाहिली आपण, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ॲस्टिटिन. आणि लास्ट पाहिलं आपण नोबेल गॅसेस, दॅट इज हेलियम निऑन आर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन अँड रेडॉन. आणि सर्वांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण या लेक्चरला स्टडी केले. इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, एक्झाममध्ये ते विचारू शकतात. पुढच्या लेक्चरला आपण नेक्स्ट पॉईंट घेऊया. ठीक आहे, थँक्यू.